ассалому алайкум тамошобинони азизи телевизиони вилояти суғд. хуб ин лаҳза ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи фирдавсӣ ва шоҳномаи ӯ пешкаш карда мешавад. имрӯз мо бо меҳмони барнома доктори илмҳои филологӣ, профессор, директори институти илми тадқиқотии илмҳои ҷомеашиносии донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров Нуралӣ Нурзод хостем мавзӯи шоҳнома ва худшиносии миллиро мавриди баррасиву таҳлил қарор диҳем. устод, мо шуморо барои ташрифатон ба барнома хушомадед мегӯем ва арзи сипоси хешро низ баён медорем, ки даъвати моро пазируфтед, имрӯз ба барнома омадед. хуб устод, мавзӯи имрӯзаи мо шоҳнома ва худшиносии миллӣ аст. ман бо саволи аввалин ба шумо чунин муроҷиат кардани ҳастам. шоҳномаро дар баробари тоҷикони Бобоҷон Ғафуров сарчашмаи худшиносии миллӣ метавон унвон кард, чунки ҳар нафаре ки аз матни шоҳнома бохабар бошад, ана ҳамин яъне гуфтаҳои моро тасдиқ карда метавонад. ба назари шумо барои ин кадом асосҳо мавҷуданд? ташаккури зиёд. воқеан вақте мо сухан дар мавриди пайванди шоҳнома ба худшиносии миллӣ меравад, боз ҳам руҷӯъ мекунем ба пешгуфтори пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба китоби шоҳномаи фирдавсӣ, ки имрӯз ба хонадони ҳар як кас, ҳар тоҷикистонӣ тақдим шуд ва дар он ҷо пешвои муаззами миллат ба сароҳат ишорат мекунанд, ки азбас ки шоҳнома на танҳо таърихи ҳамосии мардуми мо, балки шоҳкори ҳунарӣ ва адабӣ ва мактаби бузурги худогоҳиву худшиносии миллӣ барои ҳамаи наслҳо ба ҳисоб меравад, тасмим гирифтем, ки онро мисли тоҷикони Бобоҷон Ғафуров ба нашр расонда ба ҳар хонадони кишвар тақдим намоем. бибинед, инҷо пешвои муаззами миллат шоҳномаро на танҳо сарчашмаи худшиносӣ, балки мактаби худшиносиву худогоҳии миллӣ унвон карданд. ва албатта чунон ки шумо ҳам ишора кардед, он пешгуфторе ки ба китоби тоҷикон навишта буданд, онам сарчашмаи худшиносии миллӣ номида шуда буд. ва инҷо албатта ҳадафи аслии тақдими ин шоҳнома яке аз рукунҳои аслии ҳамин сиёсати барозанда ва фарҳанг офаринони пешвои муаззами миллат ин аст, ки бо мутолиаи шоҳнома ҷомеаи мо худшиносӣ ва худогоҳии миллии худро боло бардорад. ва беҳикмат нест, ки масалан соли 2026 соли равнақ ёфтани корҳои созандагӣ бунёдкорӣ ва таҳкими тақвияти худогоҳии миллӣ, худшиносӣ ва худогоҳии миллӣ унвон шуд дар Тоҷикистон ва эълон шуд. яъне ин бибинед, ки ин тадбири бисёр наҷиби пешвои муаззами миллат бо шоҳномахонии тавъам омад, ки яке аз рукунҳо ва яке аз омилҳои аслии мусоида дар таҳкими худшиносии миллӣ хоҳад гардид. аз назари дигар, мо вақте ба худи раванди нигориши шоҳнома назар меафканем, яке аз муҳимтарин ҳадафҳое ки ҳаким Фирдавсӣ ба навиштани шоҳнома иқдом кард, ин боло бурдани худшиносии миллӣ аст ва дар баробари ин эҳёи аҷам. эҳёи аҷам як василаи бисёр муҳками таъсиргузор барои худшиносии миллӣ аст, чун Фирдавсӣ мегӯяд, ки басе ранҷ бурдам дар ин солсӣ, аҷам зинда кардам бар ин порсӣ. ва агар аз нигоҳи дигар мо рукунҳо ё асосҳо ё омилҳои шинохти шоҳнома ҳамчун худшиносии миллиро баршуморем, ба чанд нуктаи бисёр муҳим метавон ишора кард. аввал ин ки шоҳнома дар замоне навишта шуд, ки нуфузи фарҳанги исломӣ ва ҳам забони арабӣ дар охирҳои аҳди Сомониён зиёд мешуд. ва агар мо ба соли охири иншои яъне таълифи шоҳнома назар кунем, соли 1010, яъне аллакай замоне ки ҳукумати Сомониён аз байн рафта буд ва ба тадриҷ забони арабӣ нуфуз пайдо мекард. ва аз ин нигоҳ агар мо такя бар он равандҳое ки мавҷуд аст, бо такя бар он манобии ки ахиран дастрас шуд ва фарҳангномаҳое ки навишта шуданд, агар мушаххас кунем, воқеан далели 60,000 байт таркиб ёфтани шоҳнома собит аст. чун масалан яке аввалин фарҳангнависи Али Тусӣ, ҳамшаҳрии Фирдавсӣ, дар фарҳанги муъҷами шоҳнома мегӯяд, ки ман вақте дар мадрасаи Исфаҳон рафтам, унҷо китобхонае буд ва дидам, ки шоҳнома аст ва аз масъули китобхона дархост кардам, ки шоҳномаро ба мо диҳад. дар 4 ҷилд, ки ҳар ҷилд 15,000 байт буд, онро тақдим кард. яъне маълум аст, ки ин далели равшан. тасаввур кунед, ки дар 60,000 байте ки шоҳнома навишта шудааст,
ҳамагӣ донишмандон ҳисоб карданд ки 706 واژه عربی یا مثلا حدوداً از 600 تا 700 یا مثلا از 600 واژه عربی است که همگی 9% واژه های ترکیب شاهنامه رو در بر میگیرد. در برابر این مثلا اگر این موارد های حتی مثلا آمار شناسی از نظر آمار شناسی مثلا محمد جعفری معینفر از نظر آمار شناسی حساب کرده است که همگی همین 706 کلمه در حدود 8338 یا مثلا 8938 واژه این مورد استفاده بشه و این هم واژه معمول هستند مثلا واژه اید یا واژه مثلا دین، واژه عدل که واژه های معروف هستند و این همگی 9% واژه های شاهنامه به وجود میآورد. یعنی این پیش از همه به خاطر در تخت خود نشاندن زبان فارسی که بسیار در آن روزگار مهم بود. یعنی رکن اولی این شناخت شاهنامه فردوسی همچون سرچشمه و مکتب خودشناسی همین زبانی که فردوسی با اون نشان بود و از همه مهم برای ما تاجیکان بسیار مهم است که خیلی از واژه‌هایی که امروز در گفتار تاجیکی رایج هستند در زبان شاهنامه باقی مانده. حتی مثلا ببینیم میگه که کنون ای سخنگوی بیدار مغز یکی داستان بیارای نغز. حتی بعضا ما در صحبت‌هایی که با دوستان ایرانی مثلا در همایش‌ها داریم ما میگن اونها یک گویا با آهنگ مثلا عجیب و غریب میگن که مثلا شما تاجیک ها نغز میگید، اما ببینید که فردوسی مثلا حکیم فردوسی در مثلا این واژه به معنی خوب و زیبا و رنگین در شاهنامه استفاده می‌کنه. البته این گونه واژه ها زیاد هستند که این موضوع بحث دیگر است. خب دوم رکنی که ما شاهنامه رو همچون منبع خودشناسی ملی میشناسیم این تاثیر شاهنامه با ادبیات بعد از خود و با ادبیات جهان است. یعنی من فقط به یک نکته میگم که اونقدر در ادبیات ما در استقبال شاهنامه اثرهای نوشتن که ببینید مثلا شاید در یک اثر دیگر با این نظیر ندارد، اما شاهنامه پژوه و دانشمند معروفی مثلا فرانسه ژول مول که شاهنامه را با متن اصلیش مثلا ترجمه کرده در نثر میگوید که یک بسیار نکته عجیب دارد و میگوید که همین هر کسی در هر دور و زمانی که یک احساس ملی در وجود مثلا همون نویسنده همون اثر پیدا میشد و از شاهنامه پیروی میکنه. یعنی رکن اصلی پیروی های مثلا نظیره هایی که در پیروی های شاهنامه نوشته شدن همش همون افتخار احساس ملی، یعنی واژه اسم که احساس ملی است. البته ما اینجا اثرهای زیاد دادیم و ببینید که همین سخنورانی که همین اشعار در مثلا استقبال از فردوسی سرودن همیشه در آغاز فردوسی را ستایش کردن. مثلا میبینید یکی در فرامرزنامه حسامی فیروزآبادی میگوید که یکی روستایی بچه فارسی هم غلام دلی پاک فردوسی. میبینید از روی ارادت که یعنی واقعا این حماسه ملی عنوان گرفتن شاهنامه به سبب نیست که اینقدر مثلا تاثیر گذاشت. ببینید با شاهنامه فردوسی نغزگوی بازم نغزگوی یک بگفته است از رزم اوی یا مثلا در اکثری مثلا همین اصولی که در همین ادامه نوشتن و بعدا سوم رکنی که من اشاره کردم البته همین تاثیرگذاری بی‌نظیر شاهنامه که بعد ادبیات جهان است که ما از اون افتخار میکنیم. مثلا دانشمندان زیادی که در زمینه تحقیق تطبیقی شاهنامه با مثلا گومر با ایلیاده انجام دادن گفتن که در میان حماسه های ملی اقوام مختلف فرقیتی و حتی عظمتی همین شاهنامه اون است که فردوسی در مثلا شاهنامه بجز اینکه مثلا روایات و داستان و حکایات نقل میکند و مثلا نظریات فلسفی، نظریات عرفانی، نظریات مخصوص اجتماعی که با شناخت دولت، سیاست و مربوط هستند اونها رو بیان میکنه که این بسیار یعنی بهای بلندی شاهنامه پژوهان و شاهنامه شناسان جهان است. خب رکن دیگری که مثلا با شاهنامه چون منبع یا سرچشمه خودشناسی ملی است، این ما چندین بار در برنامه دیگر هم صحبت کردیم، این بازتاب سنت های فرهنگ ملی ما در شاهنامه است. یعنی این شاهنامه منبع اساسی شناختی مثلا جشن و مراسم های ملی ما مثل نوروز، صدم، بهرگان، تیرگان است که منبع بسیار مهم است میشود و در کنار این رکن دیگری بسیار مهمی شناخت شاهنامه چون سرچشمه خودشناسی ملی این بازتاب جغرافیای تاریخی تاجیکستان امروز است. من امروز ما می‌بینیم مثلا حتی خود این واژه سوخت چندین مراتب یا ورارود که مثلا شکل کهنی همین ماورالنهر است یا مثلا حتی همین منطقه مثلا
قلمرو سوخت مثلا خوجند یا مثلا دریاهای سیحون و جیحون که مثل اینها زیادن و اگر ما از این نگاه شاهنامه رو بشناسیم یعنی اینم یک تکان جدی در خودشناسی ملی است. من فکر میکنم که مثل این مثلا ارکانی معرفت و شناخت شاهنامه به عنوان یک منبع بسیار مهمی خودشناسی ملی ما فراوان هستند که اگر ما در امکان داریم که در مورد هر یکی از اینها با مفصل و با بازگویی نکته های خیلی مهم صحبت کنیم و با این خاطر امروز چون که پیشوای معظم ملت هم در سخنرانی های خود تاکید داشتن از این زاویه ما بتونیم شاهنامه رو نه تنها چون یک حماسه ملی یک داستان بزم و رزم یا مثلا خود فردوسی میگه که تو این را دروغ و فسانه نمودن یعنی این روایات و اساطیری که در شاهنامه هست تلقین و تبلیغ شدن اینها رکن‌های بسیار مهم خودشناسی ملی هستند. اینها از واقعیت‌های تاریخی سرچشمه میگیرن که این البته بیشتری دانشمندان اعتراف کردن و حتی بیشتری تاریخ نامه‌نویسان مثلا کوشش کردن که نه مثلا با منابع یا تاریخ نامه‌های دیگر بلکه با شاهنامه چون یک منبع تاریخی نظر کنند و واقعیت‌های تاریخ را از روی آن شناسایی و معرفی کنند. تشکر زیاد. استاد در همینجا از گفته‌های شما به من یک سوالی پیدا شد. میخواستم اگر امکانیت باشد با آن نیز جواب دهید. شما حاضر گفتید که مثلا بعد آنی که دولت سامانیان پراکنده شد الکی تأثیری زبانی عربی یا نفوذ زبانی عربی در منطقه بلند شده ایستاده بود. ما میتوانیم گوییم کتاب شاهنامه اثری ابوالقاسم فردوسی باعث گردید که زبان مادری ما از بین نرود. در حقیقت این 100% درست است چون که من چون که اشاره کردم یکی از وظیفه‌های اصلی ما می‌دونیم که شاهنامه با دستور امیران سامانی نوشته شد. یکی از هدف‌های خود سامانیان هم همین بود که باید توسط انشای شاهنامه حکیم فردوسی همین زبان اصیل و ناب فارسی تاجیکی باید پابرجا باشه. یعنی باید نماد یا پیکره بسیار نجیب و نادری زبان فارسی تاجیکی اعتراف کردید و در این زمینه البته پژوهش‌های بسیاری انجام شد. یافت که در سرگه این پژوهش‌ها باز هم استاد صدرالدین عینی قرار دادن که در کتاب فردوسی و شاهنامه او با دلایل قطعی ثابت کردند که واقعاً زبان حکیم فردوسی زبانش یعنی شاهنامه یک مأخذ بسیار نادری اصلی یا اصالتی زبان فارسی تاجیکی است. به خاطر اینکه اونجا مثلا استاد عینی خیلی از واژگانی که امروز در ترکیب گویش و گفتار ما مثلا مردم تاجیک باقی ماندن اونا برشمردن و با استناد از شاهنامه ثابت کردن که این یعنی زبان این واژه‌هایی که امروز در زبان ما باقی ماندن اینها خاص یگان لهجه یا مثلا گفتار یا گویش دیگر نیستن. اینها واژه‌هایی که در ترکیب لغوی زبان ناب فارسی تاجیکی بودن. و یک نکته دیگر من میخوام اینجا تاکید کنم که مثلا ببینید که در زمانی که تاریخ نامه های مثلا معروف اثر سامانی مثلا که به زبان عربی نوشته شد محمد جریر طبری وقتی تاریخ نامه نوشت اونها با هدف مثلا تا اندازه ناروشن ماندن تاریخ عجم عمدن مثلا تاریخ عجم رو در تاریخ نامه خود وارد نکردن، یعنی فقط تاریخ عرب بود. و ابو علی بلعمی وزیر دانشمند سامانیان وقتی که این ترجمه رو انجام داد قسمت اعظم تاریخ عجم در تاریخ نامه مثلا ترجمه خود وارد کرد. ببینید که باز هم ژولمول برمیگردیم به سخن ژولمول که به بزرگی یعنی که همین در مثلا دیباچه شاهنامه که خودش در 7 جلد هم با فارسی و هم با فرانسوی نشر کردن مثلا در حدود 40 سال از سال 1837 تا سال 1800 مثلا 77 همین کار انجام داد. و در مقدمه ای که مفصله که وای خودش یک رساله کامل شاهنامه پژوهی است در اونجا مثلا اعتراف میکنه که با آنکه مثلا همین کوشش های در مورد تاریخ عجم مثلا در یعنی انکار تاریخ عجم از میان برداشتن تاریخ عجم انجام شد، اما شاهنامه فردوسی توانست که با حضور خودش با انشای فردوسی همین تاریخ در زبانی زیبا و شیوای فارسی بیان نماید. که اینجا مثلا یک چیز دیگر من میخوام از یک شاهنامه پژوهی معروف اولین شاهنامه پژوهی انگلیس ویلیام جونز میارم که ببینید درباره زبان شاهنامه چی میگوید. یعنی یک مستشرقی که مثلا زبان مادری و زبان انگلیسی است و شاهنامه رو مطالعه کرد میگه که و حتی ترجمه اولین ترجمه که داستان‌های علایده شاهنامه ترجمه کرد میگه که چه چیز بهتر و والاتر از زبان نظم فردوسی میتواند
و دردهای وطن پروری و اخلاقی مردم ما دوای معنوی باشد. ببینید که مثلا البته این خدمتی بسیار بی‌نظیر و به مثل حکیم فردوسی، اگرچه مثلا استاد رودکی بنیاد ادبیات نوین ما را گذاشتن، حکیم فردوسی با انشای این شاهنامه بی‌زوال در تحکیم تقویت زبان ناب خدمت کردن، چون که ما چون که در بالا اشاره کردیم این در زمان به انجام رسید که نفوذ زبان عربی به تدریج بالا می رفت، اما شاهنامه توانست که همین رقابت پذیری را نگاه دارد و حتی تاثیر بیشتری به ادبیات خود عربی هم گذاشت، چون که مثلا ما بدونیم که اولین ترجمه شاهنامه هم به زبان عربی انجام شد. در آغاز یک نکته اشارت کردیم که یعنی آنچه که عامل اصلی استقبال شاهنامه فردوسی در مراحل بعد بود، این پیش از همه همین روحیه ملی بود. یعنی چون که شاهنامه فردوسی با اونکه یک دانشنامه بزرگ تاریخ و فرهنگ ملت ما است، با یک روحیه بسیار بلند ملی نوشته شد. یعنی از همین زاویه، یعنی اون که تعداد واژگان عربی کم است و حتی مثلا استاد عینی در زمینه میگن که بعضی ها از با اون نفوذ واژگان، با نفوذ مثلا ابیاتی که در شاهنامه هست و این شماره اندک زبان عربی واژه‌های عربی رو مقایسه کرده، گفتن که این یعنی زبان شاهنامه زبانی به عربی است، یعنی با مقداری کمش. اصلا البته گفتن که این البته نباید چنین گفت، یعنی باید ما بیشتر گوییم یعنی با زبانی کم عربی که البته بله درست هست. اصلا این نظر گفتن درست است. اصلا این نکته گفتن، اما اگر ما به همین خاطر هر پیرویه یا مثلا هر داستانی که در ادبیات ما بعد از حکیم فردوسی نوشته شد تا زمان مثلا حتی معاصر، اونها پیش از همه انگیزه نگارشی این داستان ها همین روحیه ملی، احساس ملی بود. به همین خاطر مثلا بازم برمیگردیم به یک سخنی ژول مو در مقدمه همین شاهنامه که تهیه کرد، میگه که آنجا که سراینده از روح ملی راستین به شور آمده باشد، دستاوردش به زودی همگانی میشود. یعنی همین روحیه ملی فردوسی را پسوندان احساس کردن. ما فقط اینا باید محدود نمیشیم که فقط مثنوی ها سراییدن. مثلا ببینید شاهنامه با ادبیات دوره بعدی ما تاثیری بسیار فراوان گذاشت. ما مثلا بیت معروفی سعدی در در بوستان میدونیم که جای میگه که مثلا چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربتی پاک باد، میازار موری که دانکش است که او جان دارد و جان شیرین خوش است. البته مثلا جلال خالقی مطلق میگه که در مثلا نسخه قدیم ترین شاهنامه بیت مذکور به شکلی مکش مورک عراقی روزی کش است که او نیز جان دارد و جان خوش است آمده است. البته من میگم که شاید خود سعدی اندکی در شکل بیت فردوسی تغییرات وارد کرد، ولی معلوم که همون نکته که فردوسی میخواد و اینم یک نوع یعنی همون احساسی همون شناخت فردوسی رو مثلا از توی سعدی نشون میده. یا مثلا یعنی من منظور این است که فقط در پیروی از داستان‌ها و داستان‌های محتشمی که آفریدن که با همین روحیه ملی است استقبال فردوسی ختم نمی‌شود. مثلا من با این شیوهی که سعدی بیت‌های فردوسی استفاده کرده است، یا مثلا اونچه در شعر حافظ روحیه ملی را یعنی وسیله بازتاب روحیه ملی در شعر حافظ است، این کاربرد ابرازها، سمبول‌ها، افاده‌های شاهنامه فردوسی است. مثلا ما می‌دونیم که در بیت معروف فردوسی در بیت معروف حافظ آینه اسکندر جام جم است بینگر تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارو، این جام جم مثلا یک مفهومی هست که این ابرازهایی هستند که طریق شاهنامه با ادبیات ما وارد شدن و اینجا مثلا اینجا یک افتخار ملی است که یعنی حافظ میگه که این آینه اسکندری که امروز معروف شد این مال خاص اسکندر نیست، محصول اسکندر نیست، و همون جام جمعی بود که در فرهنگ قدیم ما بود. یعنی یک وسیله افتخار ملی. فردوسی نه تنها با داستان خودش بلکه با ابرازهایی که آفرید در ادبیات بعدی ما یک روحیه بلند ملی ایجاد کرد که مثلا حافظ برای شاعر، حتی مثلا مولانای شاعر عارف از اینا بهره مند شدن. ببینید حتی در اون داستان یا قصیده مشهور استاد رودکی بوی جوی مولیان آیت همیه که چقدر جوابی ها نوشتن،
حتی ببینید در بعضیش رستم از مازندران آیت همه ببینید یعنی ابرازهای شعر فردوسی رو در همین وارد کردن که به هدف اصلی اینها همین روحیه ملی تبلیغی غویه ملی ضرور بود. چون که در همون روزگار مثلا در همه دور زمان ما میدونیم که مسئله خرافات پرستی، مسئله تعصب دینی بود و یک اندازه مثلا همین روحیه ملی وارد کردن حافظ که مثلا در شعر حافظ بغیر از جامعه جمع مثلا ما اسم خود رستم میبینیم، مثلا اسم یا اصطلاحاتی مثلا مغان و میخانه و چیزهای خرابات و اینها به خاطر این نیست که اینجا مثلا یا فرهنگ مثلا شراب خوری تبلیغ شد. اینجا همین اصطلاحاتی است که خاصی فرهنگ کهن بود، به همین خاطر یک روحیه ملی داریم با این واسطه. و البته مثلا با ما در برابر این داستان‌های داریم که در شناخت شرح ابیات فردوسی نوشتن، یعنی از روی محبت و دلبستگی در داستان‌های منظوم در شناخت و معرفت اشعاری حکیم فردوسی نوشتن. مثلا فیاض خوجندی داستانی داره در دو بخش که داستان خواب دیدن فیاض خوجندی فردوسی را در شرح یک بیت، هم بیت کفی پای محمود عالی تبار نه در نه آمد سه در چهار، یعنی در مدت تاریخ که همینا در شعر شرح کرده است. یعنی استقبال وزن، استقبال مثلا سخن فردوسی با یک شیوه دیگری نگاری شرح هم این یک نشانه محبت است که یعنی همین و این محبت البته به خاطر یا منشأ از احساس ملی میگیرد و به خاطر تبلیغ افتخار و احساسات ملی است و به همین خاطر من فکر میکنم که اینجا البته این شیوه استقبال با تنها محدود به وی نمیشود، به ادبیات خودمون نمیشود. مثلا ببینید در هندوستان البته یک داستان سرایی در دوره اسلامی پنج شد درباره نگارش مثلا داستان ها درباره حضرت علی و درباره دیگر مثلا شخصیت های دینی، اما میگن که بعضی از محققانی که روی این داستان ها و تحقیق قیاسی آنها با شاهنامه کار کردن میگن که اون صفات و اون درجاتی که یا اون وصفیه هایی که فردوسی در ستایش رستم کرد، یعنی در ستایش پهلوان خود کرد، اینها همون از فردوسی وام گرفتن همون تعبیرها و اون افاده ها رو و برای ستایش قهرمانی خود استفاده بردن. یا حتی مثلا در هندوستان در دوره مثلا اکبر و بعداً شاه جهان و دیگرها انا همین رامایان قدیمترین داستان حماسی هندی رو در وزن شاهنامه ترجمه کردن. یعنی این هم یک تاثیرگذاری شاهنامه است که به ما افتخار میبخشد که ببینید حتی نفوذ شاهنامه در زمان مثلا نفوذ قلمرو تمدن اسلامی از مثلا مقام منزلت خودش پایین را برعکس بیشتر و پیشتر رشد کرد. خب تشکر زیاد استاد. در اینجا باز یک سوالی دیگر هست که من میخواهم شما با اون پاسخ گفته باشید. شاهنامه به ادبیات معاصر تاجیک چی تأثیری در تحول خودشناسی ملی میتواند داشته باشد؟ واقعا تأثیر روحیه ملی که در شاهنامه هست تنها محدود به قلمرو ادبیات کلاسیکی ما نیست. در زمان نوین در بخصوص در زمان استقلال ملی هم با اون با شرافت هدایت و راهنمایی های پیشوای معظم ملت محترم امام رحمان که از آغاز فعالیت خود همچون راهبر کشور ما به شاهنامه توجه خاص ظاهر کردند و ما همون روزهای اولی سالهای صاحب استقلال رو در خاطر داریم که بعد از برگزاری اجلاس‌های 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت با یکی از اقداماتی که اثر گرفتن تجلیل هزاره شاهنامه بود و تاثیر نفوذ این اقدام مثلا تا امروز ادامه دارد و ما اگر با این موضوع از خود زمانی مثلا بعد از آغاز قرن 20 نظر افکنیم، مثلا در پیشگاه این کار البته خود استاد صدرالدین عینی مثلا که ما از کتابشان فردوسی و شاهنامه او یادآور شدیم، این کتاب بسیار ارزش مهم دارد. اما اگر به ادبیات بدیعی هم رجوع کنیم باز هم کارنامه های استاد عینی در آغاز هستند، چون که مثلا همین در یادداشت های استاد عینی در مثلا اثرهای مثلا داخونده در بسیار اثرهای استاد عینی همون مثلا احمد دیوبند همین یک ذهنیت آفریدن ابراز رستم در ادبیات ما از آغاز اومد. مثلا اگر ما همون مخدوم گوی که در یادداشت‌های استاد عینی هستیم، یعنی تصویر استاد عینی
همین احساس میشود که همون در تاثیر شاهنامه ایجاد شده، همین ابرازهایی که مقصد اساسی همین ابرازها آفریدن یک نمادی انسان وطن دوست، انسانی مثلا جان فدا، انسان جسور است که منشأ از باشم اما ابراز رستم در شاهنامه است که ما در این باره صحبت کرده بودیم. و بعدا یکی از اقدامات بسیار نجیبی که در همین زمینه صورت گرفت این بازنویسی شاهنامه فردوسی به صورت نثر از سوی استاد مرغزاده است و این البته بسیار بی‌نظیر است. من فکر میکنم که جامعه تاجیکستان در مرحله نو پیش از همه شاهنامه را طریق همین کتاب استاد اولوغزاده شناخت و بعدا کوشش استاد اولوغزاده در آفریدن ابراز مثلا خود فردوسی بسیار بی‌نظیر است. خودشان در مثلا همین داستان در همین اثر یعنی رمان فردوسی اشاراتی هم میکنن که در صحبت‌هاشون کردن و میکنن که این کتاب مثلا محصول زحمت 30 ساله است. یعنی اگر فردوسی در 30 سال شاهنامه را نوشت، استادم برای ایجاد ابرازی فردوسی 30 سال زحمت کشیدن. ببینید که یعنی این هم یک نتیجه یک محبت، یک صمیمیت است و یک تأثیر انگیزه که از حضور فردوسی برای یک شخصیتی که همین یک حماسه ملی ما را آفرید. و البته این کتاب خیلی سزاوار قدرشناسی گردید. در تاجیکستان مثلا سال 1991 چاپ شد که بسیار استقبال گرمی یافت. خیلی از پژوهش‌های جو قابل توجه در مورد این اثر از شرکت از استاد محمد جان شکوری بخارایی، استاد عبدالخالق نبوی و دیگر دانشمندان نوشتن. و نکته همه جالب این که ببینید که در وطن فردوسی در جمهوری اسلامی ایران این کتاب سزاوار جایزه کتاب سال شد. یعنی این کتاب با خط فارسی هم نشر شد و بسیار استقبال گرمی یافت. مثلا در مقدمه کتاب محمد امین ریاحی که در تاجیکستان چاپ شد درباره فردوسی، یکی از دانشمندان معروف ایران محمد جعفری یحاقی با این کتاب بسیار بهای بلند می‌دهد، هم به زبان کتاب و هم به هنر نویسندگی استاد اولوغزاده که همین ابراز فردوسی را واقعا آنگونه که هست آفریدن. البته ما اثرهای مربوط به شخصیت‌های تاریخی ما زیاد داریم، اما نه همه کس موفق می‌شود که شخصیتی که در اون روزگار زیسته بود چگونگی زندگی، چگونگی زحمت‌های فردوسی در 30 سال در این رمان واقعا برجسته بی‌نظیر تصویر شده است که این وقتی مثلا مطالعه میکنید با روشن‌تر احساس میکنید. حتی همون حالتی که ببینید وقتی که فردوسی از دنیا میگذرد و مثلا سلطان محمود به قدر شاهنامه نمیرسد و اگر ما همین موضوع هم از نگاه دانشمندان و تذکره نویسان نظر کنیم، همین موضوع ملی بود. یعنی سبب اساسی به قدر شاهنامه نرسیدن این بود که هدف فردوسی احیای عجم، تبلیغ غایه‌های ملی بود که این شاید با روحانیت زمان نو یعنی دوره مثلا غزنویان و سلجوقیان سازگار نبود. و همین مثلا با تکیه بر منبع‌های مهم بسیار عجیب تصویر می‌کنه. وقتی می‌بینید وقتی دختر فردوسی که مثلا هدیه‌های سلطان محمود را قبول نمی‌کند، مثلا اونجا مثلا همون سخنی زر فرستادن محمود بدان میماند مشتاق که پس از مرگ به سهراب رسد میآید. و ببینید همین منظره‌های با تکیه بر منابع تاریخی تصویر کرده است که اینا بسیار مهم است. این وجود این رمان هم در ادبیات معاصر ما بسیار مهم است. یعنی انگیزه برنده است برای ما تقویت خودشناسی. من فکر میکنم که در همین آزمون فروغ صبحدانایی که امروز در ادبیات معاصر همین اثرهای مخصوصی نثر بدیعی را مطالعه میکنن، مطالعه رمان فردوسی استاد اولوغزاده بسیار مهم است. و دومین اثری که در این زمینه نوشته شده است این نمایشنامه استاد مهمان بخت بانو فردوسی است. یعنی اثری دراماوی هست که اونم در آفرینش سیمای فردوسی نقش مهم دارد و با اینم دانشمندان وطنی و خارجی بهای سزاوار دادند. و از همه سلسله اشعاری که و واقعا با الهام از شاهنامه از سوی استاد لایق شعری با همین نام الهام از شاهنامه نوشته شد، یک تاثیر پرفیض بخصوص در بالا بردن روحیه ملی تاجیکان در زمان استقلال ملی گذاشت. چون که این استاد لایق در زمان استقلال ملی ما یکی از پرچم برداران شعر خودشناسی و خودافروزی و خودسازی هستند. استاد محمد جان شکوری یک تعبیر شعر خودسازی و خودشکنی دارند و بیگمان همین الهام از شاهنامه رو میتوان چون که این سلسله اشعاری هست که در اونجا هم ابراز رستم است، هم مثلا شعر نوحه تهمینه بر مرگ سهراب است که دردهای بسیار مهمی ملی رو مثلا در روزگاری سالهای اولی صاحب استقلال که ما مردم ما به مقابل هم گرفتن. ببینید همین روحیه شاهنامه الهام از شاهنامه برای استاد امکان داد که یک
سلسله اشعاری رو در زمان نو با وجود آورند که بر روی خودآگاهی و خوشناسی ملی ما نقش موثر گذاشت. یا مثلا کتابی پیام نیاگان استاد فرزانه که در اونجا هم یک شعر برای حکیم فردوسی بخشیده شده است که یک همون تنومندی درختی باراوری شاهنامه فردوسی در اونجا تجسم میشه. یعنی وقتی ما فردوسی میگوییم واقعا پیش نظر ما پیش از همه شاهنامه تجسم میکرد، با اون که مثلا در مورد تعلق داشتن آثار دیگری با فردوسی سخنها میرود، اما اینکه عامل جاودانگی نمونه جاودانگی فردوسی است همین شاهنامه است که تأثیری و تا زمان ما با همون روحیه ملی با همون احساس ملی امروز آمده است و با فرداها خواهد رفت. و این اقدام بسیار برازنده و سازنده پیشوای معظم ملت که شاهنامه را در این سال تاریخی به مردم تقدیم کردن و مردم هم به شاهنامه خوانی دعوت کردن، من گمان میکنم که با یک مرحله تازه در بیداری ملی، در خودشناسی ملی، در خودآگاهی معنوی خواهد بود، چون که شاهنامه بر حق به تعبیر پیشوای ملت سرچشمه و مکتب خودشناسی و خودآگاهی ملی ما بود، هست و خواهد ماند. خوب، تشکر زیاد استاد. شما در حقیقت وابسته به موضوع امروزه برنامه که شاهنامه و خودشناسی ملی بود خیلی سخنهای تاثیر بخش گفتید و امروز که انا همین توجه به شاهنامه بی سابقه در کشور عزیزمون به نظر می رسد، در زمانی که امروز ما جهان را دیده ایستاده ایم که چی تحولات های مثلا در منطقه های گوناگون دنیا به وقوع پیوسته ایستاده‌اند. یعنی امروز مردم تاجیک، ما تاجیکستانیان باید همین خودشناسی ملی که داریم، افتخار از ملت خود داریم، افتخار از دولت خود داریم، باید که امروز باز 10 چند و 100 چند اضافه باشد تا اینکه به آن همون برخوردهایی که امروز ما دیده ایستادیم تاجیکستان ما به تاجیکستان ما به تاثیری نرسد، تاجیکستان ما بیگزند ماند و تاجیکستان ما آینده باز رشد کند. خب، برای اشتراکتان بار دیگر عرض سپاس خویش را بیان می‌داریم. بینندگان عزیز، یادآور می‌شوم که مهمان امروزی برنامه فردوسی و شاهنامه او بودند دکتر علم‌های فیلولوژی، پروفسور، دیرکتور انستیتوت علمی تحقیقاتی علم‌های جامعه شناسی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов نورعلی نورزاد. در همین جا برنامه فردوسی و شاهنامه او به آخر میرسد. تا برنامه‌های آینده صحتمند و خانه آباد باشید. خیر.